السلام علیکم، ویلکم ٹو پیسہ بولتا ہے ود انجم ابراہیم. خواتین حضرات، آج ہم ڈسکس کریں گے کہ یہ لوڈ شیڈنگ ہمارے ساتھ اس وقت کیوں ہے، کیونکہ جو جنریشن کیپیسٹی ہے اس ملک کی وہ ڈیمانڈ سے زیادہ ہے، اور یہ جو ڈیمانڈ بھی ہے ہماری اس وقت وہ آلریڈی ٹیمپرڈ ہے، بیکاز ونٹرز میں کم ہوتی ہے، although گیس کی جو ڈیمانڈ ہے وہ بڑھ جاتی ہے اب کنٹری ایریاز میں. ویل ڈسکس وائی دس از سو. اس کو ڈسکس کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسکائپ پہ ہیں طاہر بشارت چیمہ صاحب، فارمر مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں آف پاکستان الیکٹرک پاور کمپنی. کراچی سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں بائی فون تنویر باری صاحب، وائس پریزیڈنٹ ہیں کراچی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے. اینڈ وی ہیو ٹیکن اے لاٹ آف رپورٹس ان وچ باری صاحب ہیز ایکسپریسڈ ہز annoyance and extreme reservations at the performance of K Electric. اسٹوڈیو میں ہمیں جوائن کیا ہے کہ دونوں بیٹ رپورٹرز ہیں اینڈ سینئر بیٹ رپورٹرز فار کوائٹ اے لانگ ٹائم. مشتاق گھمن صاحب جو ہیں وہ پاور سیکٹر کرتے ہیں، اور وسیم اقبال صاحب جو ہیں وہ کرتے ہیں گیس سیکٹر. لیٹ می اسٹارٹ ود طاہر بشارت چیمہ صاحب. بتائیے گا سر کہ یہ کیا وجہ ہے. مجھے پتہ ہے کہ آپ پہلے ہمارے پروگرامز میں آئے اور آپ نے فوکس کیا ہے کہ ہمارے ہاں سیکٹر ایکسپرٹس نہیں ہیں اور میجر ایشو ہے، بٹ اپارٹ فرام دیٹ از دیر اینی ادر ریزن وائی وی آر ہیونگ اٹ ان اسپائٹ آف جو جنریشن کیپیسٹی ہے دیٹ شوڈ بی مور دین انف؟ شکریہ جی. تھوڑا سا آپ کو بتانا چاہوں گا کہ جو لیٹسٹ ہمارا ڈیزائن ہے پاور سیکٹر کا یا پالیسی کی ہے گورنمنٹ کی، وہ یہ ہے کہ امپورٹڈ فیول کم سے کم استعمال کیا جائے. اب ہم جب سردی میں آتے ہیں تو یہ ذہن میں رکھنا ہوگا کہ ہائیڈرو جنریشن نیئرلی زیرو پہ آ جاتی ہے، اس لیے کہ اس میں نہروں کی بندش بھی ہے اور ویسے دریاؤں کا فلو بھی ریڈیوس ہو جاتا ہے. نتیجتاً آپ اسے صفر سمجھیں. ایک تو یہ ذہن میں آ گئی. نتیجتاً یہ ہے کہ نارتھ میں سے ہائیڈرو جنریشن زیرو ہو گئی. اس کے بعد جو امپورٹڈ فیول پہ چلنے والے پلانٹس ہیں وہ تقریباً بند ہو گئے. سو بیسکلی سمجھ یہ آتی ہے کہ ساؤتھ سے تھر کول کے جو پلانٹس ہیں یا کول فائرڈ پلانٹس جن کے پاس کول ہے وہ بیسکلی چلیں گے، یا گیس پہ مبنی جو ہیں، یعنی کہ لوکل سسٹم گیس پہ. ایل این جی بھی کیونکہ امپورٹ ہوتی ہے تو اس کا بھی کم استعمال ہونا ہے. اب اینڈ the reason for this import controls is obviously because ہمارے جو ریزروز ہیں وہ ابھی تک بہت کم ہیں. خواتین حضرات، they are under $7.5 billion جو کہ 3 مہینے کی امپورٹ سے بھی کم ہیں. جی، اور اس کے علاوہ ایسے بھی ہے جی، کیونکہ جو سیکٹر کے فائنینشلز ہیں وہ بھی ویک ہیں، تو کوشش یہ کی جاتی ہے کہ ایک اچھا فیول مکس ہو جس سے بجلی کی قیمت جو ہے وہ مزید نہ بڑھے. تو اس وقت ساؤتھ سے بجلی آ رہی تھی نارتھ میں، کیونکہ کھپت جو ہے وہ نارتھ میں ہے، اور فالٹ جو ہے وہ گدو کے مقام پہ آیا جہاں این ٹی ڈی سی کا سب اسٹیشن یا بڑا گرڈ اسٹیشن ہے اس میں فالٹ آیا، اور اس کا سرکٹ بریکر جو ہے وہ اڑ گیا، یعنی کہ ڈیمیج ہو گیا. اس کی وجہ سے ایک فوگ کا بھی تو جی اس میں کہا یہی جاتا ہے کہ فوگ کی وجہ سے، لیکن فوگ تو آپ کو پتا ہے انگلستان میں اس سے کہیں زیادہ ہوتی ہے اور وہاں تو سرکٹ بریکرز نہیں اڑتے. سو نتیجتاً یہ ہوتا ہے کہ انوائرمنٹل ڈیگریڈیشن بھی ہے، بہت زیادہ گند ہے. نتیجتاً جو اسکربنگ کرنی ہوتی ہے شاید اس میں بھی کوئی کمی ہو، اور اگر فالٹ لائنز پہ آ جائے تو اس کا ایفیکٹ سب اسٹیشن پہ ہوگا. بہرحال قصہ مختصر، سب اسٹیشن پہ جو بریک ڈاؤن آیا وہ بمشکل کل جو ہے وہ درست ہوا ہے، لیکن اس کی وجہ سے شاید کچھ پلانٹس بھی بند ہو جائیں، اور کول فائرڈ کے اسٹیم پاور پلانٹس جو ہوتے ہیں ایک دفعہ بند کیا جائے تو پھر اسے اینی تھنگ بٹوین 6 to 48 آورز چاہیے ہوتے ہیں واپس باہر پہ آنے پہ. تو اس وقت جو سمجھ آتی ہے امیڈیٹلی جو ایشو تھا وہ ایشو یہی تھا کہ ساؤتھ سے نارتھ کی طرف ایویکویشن جو ہے ایفیکٹ ہوئی گدو میں فالٹ کی وجہ سے، اور وہ اس لیے ساؤتھ سے آ رہا ہے کہ ایک پالیسی ہے، پالیسی کے تحت ہم نے ایک طرح کی جنریشن چلانی ہے، دوسری نہیں چلانی. لیٹ می کم ٹو مشتاق گھمن صاحب. سر آپ بتائیے گا کہ یہ obviously وہ کہہ رہے ہیں کہ بہت سارے فالٹس ہیں ان دا پاور
power policy and the structure. But can you source it to the वो जो हमारे जो power generation plants नवाज शरीफ साहब ने और उस 2013 to 2017 में तो उनकी गवर्नमेंट गिरी थी, बट नॉट PML नवाज गवर्नमेंट, तो थोक के हिसाब से जो उन्होंने साइन किए थे, उनके जो कॉन्ट्रैक्ट्स थे, aren't they partly or mainly at fault? ऐसा ही है, जो अगर वो उनमें फॉल्ट ना होता या कॉन्ट्रैक्ट्स में, राइट, कॉन्ट्रैक्ट्स की बात कर रहा हूँ, तो फिर रीनेगोशिएट भी ना होते. तो उस वक्त ये था कि इन्होंने रीनेगोशिएट तो नहीं हुए ना चाइना के साथ, तो नहीं. चाइना वाले तो बात की बात है, दूसरे IPPs के साथ जो हुए थे 2013 से 2017 की बात पूछ रही हूँ, उसमें तो इन्होंने वही पैटर्न किया था जो आप बता रहे हैं कि 2002 की पॉलिसी में या 1994 की मेरे ख्याल में जो बेनज़ीर के वक्त की पॉलिसी थी. ये बात थी क्या कि इन्होंने कोशिश पूरी की है उनके साथ, चाइना के साथ, कि इन्होंने कोशिश की हुकूमत पाकिस्तान. बट नवाज शरीफ के दौर में, लेट मी गो बैक टू द कॉन्ट्रैक्ट्स साइंड, इन्होंने टेक और पे, यानी कि अगर वो पूरी बिजली नहीं लेंगे प्लांट से तो उनको पूरी कैपेसिटी पेमेंट दे देंगे, ये कॉन्ट्रैक्ट में साइन था. दूसरा साइन सर ये नहीं था कि डॉलर्स में हम देंगे एंड 100% रिपैट्रिएशन ऑफ प्रॉफिट. जी ऐसे ही है, ऐसे ही है. तो अब जब आपके पास डॉलर्स नहीं है और आपकी इकोनॉमी स्टेट में आ गई है, तो इसका जो नतीजा हुआ है वो क्या ये नहीं हुआ कि हमारे the Chinese are very upset because they don't have the dollars to send back. हमारी स्टेट बैंक रिलीज नहीं कर रही है. Is that right? जी ऐसे ही है. तो ये कि उस वक्त इन्होंने जल्दी में जो प्रोजेक्ट्स लगाए थे उसमें LNG के भी अब लगा लें जो चाइना ने लगाए, और फिर कोल के भी, इंपोर्टेड कोल के, और वो भी कोल के सोर्स पे नहीं लगाए वो साहिवाल में. तो मतलब इस तरह इन्होंने किया, और जो कॉन्ट्रैक्ट जो उनके साथ नेगोशिएट किए थे वो कोई इतने जो थे ना वो प्रोएक्टिव नहीं कर पाए, जिसकी वजह से उनका जो टैरिफ रिलाइड ऑन प्रीवियस कॉन्ट्रैक्ट्स, उन्होंने कहा वो ठीक थे तो हम भी, तो वो जिसकी वजह से फिर ज़ाहिर है मसाइल चल रहे हैं. और उनको हमने जैसे आपने कहा, तो जो उनको आपने डॉलर में पेमेंट उनको रुपये देने हैं, उन्हें कन्वर्ट करके लेके जाने हैं. अब ये मतलब अगर हुकूमत दे भी दे तो स्टेट बैंक के पास उतने डॉलर नहीं है कि जो उनको वो करके रिपैट्रिएट करने की अलाउ करे. एट द सेम टाइम गुमन साहब, इसका इम्पैक्ट हम लोगों पे, कंज्यूमर्स पे क्या हुआ है इन टर्म्स ऑफ टैरिफ्स? वो भी तो बहुत नेगेटिव हुआ है ना. हम आई मीन आवर एबिलिटी टू बाय इलेक्ट्रिसिटी इज कॉम्प्रोमाइज्ड. ज़ाहिर है जब आप कोई मुआहिदा करते हैं और वो महंगा करते हैं, जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं जो आपके नेबरिंग कंट्रीज़ में जो मुआहदे हो रहे हैं उससे आप महंगा करते हैं, तो वो कास्ट तो अल्टीमेटली कंज्यूमर ने देनी है ना. सही है, सही है. और ये ख़वातीन हज़रात, हम जो स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन जो हमारी कमेटी है वो भी फोकस्ड है टू गेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट. तो उनको चाहिए कि कॉन्ट्रैक्ट्स पे बहुत ध्यान दें, राइट, बिफोर दे डू इट. लेट मी ब्रिंग तनवीर बारी साहब इनटू द कॉन्वर्सेशन. सर, आपको बहुत सारी रिजर्वेशंस हैं विद रिस्पेक्ट टू के इलेक्ट्रिक विद द पावर सेक्टर एट लार्ज एंड द के इलेक्ट्रिक परफॉर्मेंस इन पर्टिकुलर. जी शुक्रिया. देखें, जो अभी आपने, मैं थोड़ी बात शुरू करूंगा कैपेसिटी पेमेंट की, जो अभी आप बात कर रही थी जी, कि हमारी जो कैपेसिटी पेमेंट है वो तकरीबन 1.3 ट्रिलियन तक पहुंच गई है. दूसरा मसला ये है कि हमारा जो सर्कुलर डेट है वो भी जो है 2.3 ट्रिलियन तक पहुंच गया है. नहीं जी घुमन साहब, 2.6 है, 2.6 ट्रिलियन है सर. चलें इसको 2.6 कर लें. मेरे पास जो फिगर है वो 2.3 ट्रिलियन का है. अच्छा, दूसरी बात ये है कि अभी इन्होंने जो है जुलाई में जो है बेस टैरिफ में इजाफा किया था तकरीबन 8 रुपए, और 8 रुपए किया था, तो अब उसके ऊपर जो है जो टैक्सेस वगैरह लग जाते हैं तो ये तकरीबन 10 रुपए हो जाता है. सही, ठीक है. अच्छा, ये इन्होंने इजाफा किया था, इसकी बहुत सारी वजूहत हैं, जैसे कैपेसिटी पेमेंट है और इसके अलावा सर्कुलर डेट है, इसकी वजह से किया था. लेकिन आप ये देखें कि सर्कुलर डेट कम नहीं हुआ और रुका भी नहीं, बल्कि अगर शुरू के जो 3 माह हैं, जो फर्स्ट क्वार्टर है, इसमें जो सर्कुलर डेट है वो 10% इसमें इजाफा हो गया है.
इसकी वजह यह है कि ये डिस्कोस की जो कारकर्दगी है वो बहुत खराब है, इनकी रिकवरी नहीं है, चोरी है, सारे मामलात हैं। बाकी रहा कि आपने अभी एक सवाल किया के इलेक्ट्रिक का, अभी के इलेक्ट्रिक जो है तकरीबन 1100 मेगावाट जो है वफाक से लेती है, जो और फ्यूल कॉस्ट उसको पड़ता है तकरीबन 7 रुपए या ज्यादा से ज्यादा 10 रुपए पड़ता है। लेकिन जो खुद जो बिजली जनरेट करती है, जो उसके एक्सपेंसिव प्लांट हैं, जो इनएफिशिएंट हैं, वो तकरीबन 25 से 30 रुपए में पर यूनिट जो है उसका फ्यूल कॉस्ट आता है। उसकी वजह से जो है कराची वालों पे जो है बारी साहब, दिस इज नॉट देन के इलेक्ट्रिक इज नॉट द बेस्ट एग्जांपल ऑफ प्राइवेटाइजेशन, राइट? मतलब है कि ये तो और डिस्कोस को भी करना चाह रहे हैं। वुड यू सपोर्ट दैट? नहीं, हमें ये उम्मीद थी, नहीं हम तो सपोर्ट कर रहे हैं कि डिस्कोस को भी प्राइवेटाइज कर दिया जाए, लेकिन जब ये के इलेक्ट्रिक जो प्राइवेटाइज किया गया था तो हमें उम्मीद थी कि इलेक्ट्रिक जो है बहुत अच्छी कारकर्दगी दिखाएगी। सर, बट वो उम्मीद पूरी तो नहीं ना हुई। नहीं, वो उम्मीद तो अब आप हम चाहते हैं कि हम डिस्कोस में भी हम नहीं, अभी देखे यही बात हो रही थी। ICMA ने जो एक प्रोग्राम किया था उसके अंदर यही बात हो रही थी कि फैसलाबाद जो है वहाँ पे किसी को लाया गया है और वहाँ उनकी कारकर्दगी जो है वो बहुत अच्छी रही है। तो ऐसा नहीं है कि अगर हम चाहें तो अच्छी कंपनियों को, अच्छे लोगों को आगे लाके इनकी जो है कारकर्दगी को अच्छा कर सकते हैं, लेकिन जो है हम जो है अभी तक जो है वही पुराने उस पे अपने उसूलों पे चल रहे हैं। और ये जो है अभी आप ये देखें कि 2023 में जो बिजली की कीमतें हैं वो तकरीबन डबल हो गई हैं। इस वक्त जो है इंडस्ट्रियल यूनिट जो है वो 50 रुपए तक पहुंच गया, अगर इसमें टैक्सेस वगैरह मिलाए तो 50 रुपए तक पहुंच गया है। सही। और दूसरी बात ये है गैस सेक्टर का भी आप देखें कि 250 गैस सेक्टर का जी, we'll just come to that. I wanted to just focus on you know the other forms of fuel. घुमन साहब से मैं before I come to वसीम इकबाल साहब on gas, घुमन साहब से मैं ये सिर्फ पूछना चाह रही थी कि जो वो कह रहे हैं कि फैसलाबाद की इम्प्रूवमेंट हो गई है परफॉर्मेंस की, इज़ दैट करेक्ट? नहीं, उसमें फैसलाबाद जो बेस्ट परफॉर्मिंग कंपनीज हैं पंजाब की उसमें शामिल है। अभी हुआ है कि पहले से था? नहीं, पहले से ही भी चल रहा है अभी। Why is that? Why are they performing better than anybody else? वहाँ जो इंडस्ट्री है वो बड़ी उसमें उनकी रिकवरी बहुत अच्छी है, जिसकी वजह से उसकी इस्लामाबाद में तो बहुत इस्लामाबाद में इंडस्ट्री रेजिडेंशियल। तो उसके बाद गैपको है, उसकी परफॉर्मेंस अच्छी है। गैपको इज गुजरांवाला है, फिर इस्लामाबाद है, फिर जाके लाहौर है। मुल्तान की सबसे बुरी है जो पंजाब में है, लेकिन फेस्को की बेस्ट परफॉर्मेंस गिनी जाती है। और उसकी वजह यह है कि वहाँ मगर अगर उसको प्राइवेटाइज करेंगे तो क्या इज इट नेसेसरी कि वो उसकी हो जाएगी, या विल इट गो द के इलेक्ट्रिक रूट? नहीं, अगर परफॉर्मेंस उसकी इस वक्त अगर अच्छी है तो जो बंदा उसको खरीदेगा सर्टेनली उसको मजीद बेहतर करेगा ना, वो कम well, that is the assumption, but it doesn't always happen that way. I mean, we know for a fact that a lot of the privatizations have not worked because वो फिर monopoly create कर देते हैं, because Fesco obviously is a वो monopoly उनकी है उस एरिया में, right? So that is something that we need to guard against. Before I come to वसीम इकबाल साहब, ये हमारे गैस करते हैं, but we'll take a short break. Please stay with us if you can. वेलकम बैक लेडीज़ एंड जेंटलमैन। वसीम साहब, 2000 मेरे ख़्याल में 16 को RLNG का शाहिद खाकान अब्बासी ने एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट किया था 15 साल का विद कतर, एंड इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली उस वक्त आपने ही काफ़ी लिखा था बिज़नेस रिकॉर्डर के लिए कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है इसको रिविज़िट करने की ज़रूरत है, बिकॉज एट दैट टाइम इट वाज मोर एक्सपेंसिव दैन नेबरिंग कंट्रीज़। एज लक वुड हैव इट वो सबसे चीपेस्ट हमें गैस मिल रही है। The other thing is that I wanted to point out is कि हमारी कोई भी गवर्नमेंट जो है subsequent गवर्नमेंट है, I think साहब कहते थे कि मैं इसको लेके जाऊंगा, ये इसमें घपला हुआ है, बट there was a confidential clause in that, and Qatar refused to allow the government to release the document. और बहुत सारे जो कॉन्ट्रैक्ट्स थे, हो सकता है वो सही हो, वो हमारे पास भी आए थे, रिकॉर्डर के पास आए थे, मगर you can't take them to court because unless it is the official version, और वो रिलीज कभी नहीं हुआ। जी, अब आप बताइएगा कि गैस में क्या क्या इश्यूज हैं। अच्छा, ये जो कॉन्ट्रैक्ट की आपने बात की है, अभी भी अगर आप पाकिस्तान स्टेट ऑयल की वेबसाइट पे देखें तो जो इम्पोर्टेंट क्लॉजेस हैं, रिडैक्टेड, वो तो उन्होंने कतर डिसअलाउड इट, आई नो के
صاحب کی گورنمنٹ نے بڑے بہت زیادہ کوشش کی تھی کہ ہم کر لیں یہ, تو قطر ریفیوزڈ, they would have gone into court and stuff, right. اچھا, یہ پاکستان مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ نے یہ کیا تھا, لیکن انہوں نے ایک اور چیز کی تھی, انہوں نے گیس کی پرائسز جو ہے اس زمانے میں نہیں انکریز کی. تو جب مطلب ہے کہ 4-5 سال انہوں نے انکریز نہیں کی, حالانکہ خواتین حضرات یو نو اٹس ان بلٹ کہ آپ کی جو ہے انفلیشن اگر 2-3% بھی ہو, جو کہ اس سے زیادہ تھی ان سالوں میں, تو the costs rise. ایگزیکٹلی, بالکل. اس کے بعد کیا ہوا کہ گورنمنٹ آئی ہے تو ان کو مجبوری میں 2018 میں تو ان کو اکنامک مجبوری میں جی, اور دوسرا یہ کہ آئی ایم ایف کی طرف سے بھی تھا. نہیں, آئی ایم ایف جو تھا 18 میں نہیں تھا, آئی ایم ایف 2019 میں آیا تھا. 18 میں صاحب نے اس کو بڑھا کے کتنا بڑھایا تھا, وہ تقریباً 144% اپ ٹو جو ہے نا وہ انہوں نے کیا تھا. لیکن فار ڈفرنٹ کیٹیگریز آف کنزیومرز, اس واسطے سے ایوریج نکال لیں. جی ایگزیکٹلی. اور پھر اس کے بعد دوبارہ ان کو سپٹمبر 2021 میں دوبارہ اس کو ریوائز کرنا پڑا. بٹ وہ ڈیلے اس واسطے تھی بیکاز کورونا آ گیا تھا, تو وہ ساری کنڈیشنز ہماری ابینس میں چلی گئی تھیں, رک گئی تھیں. بالکل. اس کے بعد پھر جو ہے پی ڈی ایم گورنمنٹ آ گئی ہے, اگین جو ہے جنوری میں ان کو گیس کی قیمتیں جو ہے انکریز کرنی پڑی ہے. جنوری 2023 کے اندر وہ انہوں نے 113% انکریز کی ہے. جنوری 23 میں کی ہے کہ جی جنوری 2023 میں کی ہے. پھر اگین نومبر کے اندر جو ہے نا 193% نومبر میں تو پھر یہ آپ کے کیئر ٹیکر گورنمنٹ جو ہے نا انہوں نے کی ہے. اس میں جنوری میں کی تھی ان یو نو ایز پارٹ آف دا آئی ایم ایف کنڈیشنز, مگر وہ 9th ریویو انہوں نے کر دی تھی, مگر 9th ریویو نہیں پاس ہوا تھا. ہاں, اسی دوران جو ہے انہوں نے یہ کی تھی. لیکن اگر آپ اس کے دیکھیں پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹک جو ہے نا اس کے فگر اگر آپ دیکھیں تو اس کے اندر اگر ویک کا ہم نے کمپیریزن کیا ہے کہ 28 دسمبر کے ویک کا ہم نے کمپیریزن کیا 2022 کو 2023 کا, اس کا جو پچھلا ہے 2022 کے جو ہے 29/12 جو ویک ہے اس کے ساتھ, تو گیس کی قیمت اگر آپ دیکھیں 1108% جو ہے no wonder people are screaming, انکریز جو ہوئی ہے. no wonder یہ جو ہمارے جو کنزیومرز ہیں they are screaming in protest because تنخواہیں تو نہیں بڑھی, صرف تنخواہیں بڑھائی ہیں گورنمنٹ نے تو اپنے لوگوں کی بڑھائی ہیں, سویلین اینڈ ملٹری جو لوگ ہیں. اور آپ کو یاد ہوگا کہ ڈاکٹر عاصم حسین نے پیپل پارٹی گورنمنٹ کے اندر چلے گئے 2008 سے لے کے تو 2000, لیکن اس کے اندر جو میں بتانا چاہ رہا تھا جی ان کو تو بڑا کرپشن میں بھی بیچارے پکڑے گئے تھے. پکڑے تو نہیں گئے تھے, ایلیگیشن تھی. اور یہ تو انہوں نے کہا تھا کہ ویٹڈ ایوریج کاسٹ آف گیس جو ہے نا وہ یعنی کہ جو لوکل ہے ڈومیسٹک ہے اور جو RLNG ہے اس کو مکس کر کے ایک آپ ٹیرف, اور اس کی جو ہیٹ ویلیو ہے جو اس کے بیسس پہ آپ ہر فیول کو کریں, انکلوڈنگ وہ جو الیکٹریسٹی پہ جو فیول یوز ہوتے ہیں. بٹ دیٹ از اسٹل ناٹ ڈن. مطلب ہے کہ انہوں نے کتنے سال ہو گئے ہیں, مور دین اے ڈیکیڈ ہو گیا, 15 سال ہو گئے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جہاں پہ یہ پروڈیوس ہو رہی ہے گیس وہ نہیں مان رہے. وہ آرٹیکل جس طرح سندھ ہو گیا وہ آرٹیکل 158 کا حوالہ دیتا ہے کہ فرسٹ رائٹ کانسٹیٹیوشن کا کہ فرسٹ رائٹ جو ہے نا وہ ہمارا ہے اس میں, which is true. سو وہ تو انہوں نے ٹچ نہیں کیا امینڈمنٹ میں, وہ جو 18th امینڈمنٹ کا اتنا شور تھا. تو اب یہ ہے کہ دا ڈفرنس ان price between سندھ اینڈ پنجاب فار ایگزامپل انڈسٹری بہت زیادہ ہے. جی باری صاحب, آپ کا کیا خیال ہے اس کے بارے میں, جو گیس کی جو ایشوز ہیں؟ جی گیس کا ایشو کے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ SSGC نے جو ہے پیٹیشن فائل کی تھی 2023 میں کہ 1350 روپے اس پہ اوگرا نے جو ہے گیس کی قیمت مقرر کی تھی. اس میں ان کا SSGC کا منافع بھی شامل تھا, سارے خرچے وغیرہ شامل تھے. اب اس کے بعد جو ہے ECC نے اور اس کے بعد پھر کیبنٹ نے جو ہے اس کو جو ہے انڈسٹری کے لیے 2200 روپے اور 2500 روپے گیس مقرر کر دی, کیونکہ وہ اس کو کراس سبسڈی دے رہے ہیں. دوسرے سیکٹر کو کسی کو 400-500 میں دے رہے ہیں, اور جو انڈسٹری ہے اور جو ایکسپورٹ سیکٹر ہے جو ڈالر کما کے لاتا ہے, اور انڈسٹری جو ہے لوگوں کو جو ہے وہ دیتی ہے, ساری مراحت دیتی ہے, سب کچھ دیتی ہے, تو اس کو جو ہے یہ 2200 روپے میں گیس دے رہے ہیں, 2500 روپے میں گیس دے رہے ہیں. اچھا, کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی.
کہانی یہاں ہوتی ہے کہ اس کے بعد پھر آپ وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ ونٹر پیکج جو ہے وہ لے لیجئے, ہم سے نئے ایگریمنٹ سائن کریں اور RLNG بھی ساتھ لیں گے تو آپ کو سردیوں میں گیس ملے گی. یعنی یہاں اس وقت صورتحال یہ ہے کہ کراچی میں جو ہے 2 دن گیس بند رکھی جاتی ہے اور 5 دن بھی جو گیس ہوتی ہے اس میں پریشر نہیں ہوتا. تو اگر آپ کی انڈسٹری میں بھی سر, گھروں میں یا انڈسٹری میں یا دونوں جگہ؟ جی گھروں میں بھی یہ صورتحال ہے, لیکن انڈسٹری میں زیادہ خطرناک صورتحال ہے, کیونکہ ان کا یہ ہے کہ پرائرٹی جو ہے وہ ڈومیسٹک ہے, انڈسٹری جو ہے پرائرٹی نہیں ہے. حالانکہ پوری دنیا میں جو ہے انڈسٹری جو ہے پرائرٹی ہوتی ہے, لیکن یہاں مگر ووٹ تو جی ڈومیسٹک ہی دیتے ہیں نا, ووٹ تو انڈسٹری میں بہت کم نکلتے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ انڈسٹری چلے اور لوگوں کو روزگار ملے اور یہ ملک چلے, دیکھیں میری بات سنیں, میں آپ کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ انڈسٹری چلے گی تو ایکسپورٹ بڑھے گی تو ڈالر آئے گا نا ملک میں. نہیں سر, ہمارا جو ہے نا زیادہ تر جو ریلائنس ہے ڈالر ارننگ کی, وہ اب ریمیٹنس کے تھرو آتا ہے. ایکسپورٹس جو ہیں ان کو جتنی, وہ ڈار صاحب نے اتنی مراد دے گئے تھے الیکٹریسٹی میں, انہوں نے دے دی تھی 110 بلین کی, اور آپ کو پتہ ہے کہ ایکسپورٹس ایکچولی ڈکلائنڈ. تو یہ ہمارا تو سمجھ نہیں آ رہی کہ کس کو مراد دینا, تو اب IMF از ٹوٹلی اگینسٹ اٹ, تو یہ تو مشکل ہو جائے گا. نہیں تو اگر گیس, آپ مجھے یہ بتائیے نا, جو 1100 روپے 2200 2500 اور اگر RLNG ہم لیتے ہیں 3000, تو یہ تو ایکسپورٹ تو جو ڈکلائن ہے جیسے آپ بتا رہی ہیں, تو وہ تو مزید ڈکلائن ہوگی, انڈسٹری بند ہوگی. آپ کو اس ملک کو جو ہے انڈسٹرائزیشن کرنا پڑے گا اور آپ کی ایکسپورٹ بڑھانی پڑے گی, تو آپ کو جو ہے یہ ساری چیزیں کرنی پڑیں گی. اب یہ اگر آپ 1350 جو ہے وہ جو ہے مقرر کی گئی ہے, تو یہ تو زیادتی والی بات ہے کہ آپ فرٹیلائزر کو جو ہے وہ اس کو کراس سبسڈی دے رہے ہیں, جو آلریڈی جو ہے بلین آف روپیز جو ہے کما رہی ہے, ان کے جو ہے اگر آپ دیکھیں کتنا پروفٹ کما رہی ہے. لیکن آپ یہ تو زیادتی والی بات ہے نا. دوسری بات یہ کہ سندھ گیس 70% گیس پروڈیوس کرتا ہے, اس کو گیس نہیں ملتی, اور ہمیں جو ہے زبردستی جو ہے وہ RLNG کی کہتے ہیں کہ جی RLNG لے لو. تو یہ تو زیادتی والی بات ہے نا کہ آپ جو ہے وہ زیادتی کر رہے ہیں کہ اس کو جو ہے ہمیں جو ہے RLNG دے رہے ہیں, جبکہ ہمارا حق بنتا ہے کہ ہمیں گیس دی جائے as per the constitution. Let me get چیمہ صاحب's views on this particular aspect. جی چیمہ صاحب. جی میں تھوڑا سا آپ کو عرض کروں گا جی کہ اونٹ رہے اونٹ تیری کون سی کل سیدھی. ہمارا مسئلہ یہ ہے جی کہ جو پالیسی ہماری ہے جی, وہ پالیسی بیسکلی بنی ہوئی ہے کہ جو محکمے ہیں, یعنی کہ جو ڈسکوز ہیں ان کو بچانا ہے, جو گیس کمپنیز ہیں انہیں بچانا ہے. یعنی کہ وہ کمپنیز بچاؤ مہم کے تحت جو ہیں وہ پالیسیز بنی ہوئی ہیں. وہ لوگوں کا اس میں خیال رکھا نہیں جا سکتا. لوگوں کا ایک ہی صورت میں خیال رکھا جا سکتا ہے کہ اگر انیفیشینٹ جو کمپنیز ہیں انہیں بند کر دیا جائے یا ان کا کوئی نہ کوئی علاج نکالا جائے. سو ایک پالیسی کا ایشو ہے. دوسرا یہ ہے کہ ہمارا جو ملک ہے اس میں انڈسپلن بہت ہے. آپ اندازہ اس سے لگائیے کہ پاور ڈوین نے ایک اینٹی تھیفٹ کیمپین چلائی جو 70 دن کے قریب چلی, جس میں رپورٹڈلی ان کی ٹویٹس کے مطابق, سیکٹری جو پاور ڈوین کے ان کے ٹویٹس کے مطابق جو ہے 71 ارب روپے کی بجلی کی چوری پکڑی گئی, اور وہ اوورائی یعنی کہ وہ ریکور بھی پیسے ہو گئے. اور جب سے وہ کیمپین بند ہوئی ہے تو بزنس ایز یوزول ہو گیا ہے. اور وہ جو 71 ارب ہم نے ریکور کیا اور بجلی کی چوری کا روک تھام کے سلسلے میں کام بھی کیا, تو اس میں ذہن میں رکھیے گا کہ فیڈرل گورنمنٹ بھی پورا زور لگا رہی تھی, پروونشل گورنمنٹ بھی پورا زور لگا رہی تھی, پولیس جو ہے باقی سارے کام چھوڑ کے وہ صرف اسی کی مدد کر رہے تھے. تو آپ اندازہ لگائیے کہ ہمارا جو اینڈ یوزر ہے, جو کنزیومر ہے, یا جسے عام فہم زبان میں عوام کہا جاتا ہے, وہ بھی کتنا اچھا ہے, اور وہ کتنی مدد کرتا ہے یوٹیلیٹیز کی تاکہ انہیں وہ بجلی یا گیس وقت پہ مل سکے. تو یہ بہت سیریس ایشوز ہیں, اس میں پالیسی بھی درست کرنا ہوگی. اس کے بعد جیسے بار بار میں عرض کرتا ہوں کہ گورننس اس کی منسٹریز کے پاس ہے, وہاں پروفیشنلز نہیں ہیں تو اس میں بھی مار کھاتے ہیں. پھر اس کے بعد بورڈز جو ہیں وہ نان پروفیشنل ہیں, وہ انتہا کی زیادتی ہے. وہ صرف جو عزیز ہوتے ہیں یا واقف ہوتے ہیں یا پسندیدہ شخصیات ان پہ رکھی جاتی ہیں, ملک کا تو کبھی خیال نہیں رکھا جاتا. جبکہ
जो हुकूमत आती है एक ही बात करती है कि हम मेरिट लेके आएंगे और That's right. तमाम कंपनियों को मगर दुरुस्त चीमा कर साहब वो देंगे मेरिट और को आवाम भी को गैस और बिजली जो है वो सस्ते जी रेटों जी पे चीमा मिलेगी। साहब बट मेरिट पे भी जिन इसके लोगों को अलावा- लाते हैं जी मैं आई हैव टू टेक अ शॉर्ट ब्रेक बट जस्ट वन ऑब्जर्वेशन जो मेरिट में भी लोगों को लाते हैं गवर्नमेंट वो भी दे आर रेंडर्ड पावरलेस यू नो बाय इन्फ्लुएंशियल ग्रुप्स। मुझे याद है कि वो जो हमारे एफपीआर के चेयरमैन होते थे शब्बर जैदी साहब, तो वो यही बताते थे कि वो एक कुछ टैक्स लगा रहे थे टू अ सेक्टर दैट वाज नॉट टैक्स्ड बिफोर, और वो कहते हैं कि हर तरफ से लोग आ गए, बड़े इन्फ्लुएंशियल लोग, उन्होंने कहा कि जी ये यू हैव टू स्टॉप इट एंड ही वाज फोर्स्ड टू स्टॉप इट। बट वील टेक अ शॉर्ट ब्रेक हियर, वील कम राइट बैक, प्लीज स्टे विद अस इफ यू कैन। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन। जी चीमा साहब आप ब्रेक से पहले बता रहे थे कि क्या इश्यूज़ हैं, क्या आप कह रहे थे कि गवर्नेंस के इश्यूज़ हैं, लोगों के, हमारे जो लोग हैं उनके इश्यूज़ हैं और मिसमैनेज जी पॉलिसी से लेके गवर्नेंस बीच में करें, मैनेजमेंट करें, ऑपरेशनल मैनेजमेंट करें, उससे जो सार्फिन है उन तक प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। मगर चीमा साहब इजंट द प्रॉब्लम एक्चुअली ऑल्सो पार्ट ऑफ जो स्ट्रक्चर खड़ा किया हुआ है हमने जो एनर्जी सेक्टर का, उसमें भी तो बड़े खामियां निकल सकती हैं। क्यों घुमन साहब इज व्हाट वुड यू से टू दैट, बिकॉज वी नीड टू रीविजिट आवर फ्यूल, जो किस पे हमारी रिलायंस है, वी नीड टू रीविजिट कि किस किस्म के हमने फ्यूचर में लगाने हैं। जी उस पर तो इस वक्त काम हो रहा है। हुकूमत जो है वो उसमें कर रही है पूरा प्लान, आईजी साहब जो बनाया हुआ है उसमें। बट दिस स्टार्टेड व्हेन इट स्टार्टेड ड्यूरिंग नवाज शरीफ्स प्रीवियस टेन्योर, काफ़ी देर से ही उस पर काम हो रहा है। तो अब वो चूँकि वो जो है वो इसको ग्रेजुएट करना चाह रहे हैं, जो एक्सपेंसिव पावर प्लांट्स हैं उनका रिन्यूएबल एनर्जी के साथ उस पर ज़्यादा जोर है, और वो कोई तकरीबन 40% उसका शेयर ले जाना चाहते हैं रिन्यूएबल का, क्योंकि वो उसमें तो मसला ही इज दैट अ विश लिस्ट और डू यू थिंक इट्स डूएबल? विश लिस्ट भी आप कह सकते हैं, लेकिन ये कि वो उसको आप बेस लोड के तौर पे इस्तेमाल नहीं कर सकते ना। बेस लोड के लिए तो आपको चाहिए कि 24 आवर्स आपके पास अवेलेबिलिटी हो। अगर आप फ़र्ज़ करें सोलर लगा रहे हैं तो वो सूरज होगा तो देगा, अगर विंड का प्लांट लगा हुआ है तो उसकी जो विंड मिल चलेगी, अगर हवा है तो उनको आप जो है वो रिलाय उस पर 100% नहीं कर सकते। उसके लिए आपको बेस लोड तो रखना पड़ेगा। जो दूसरे प्लांट्स हैं उसमें कोल हो सकता है, एलएनजी है या हाइडल है हमारे पास ये है। जी वसीम साहब व्हाट डू यू, आपने तो एक बड़ी अच्छी सोल्यूशन की थी कि वेटेड एवरेज कॉस्ट जो है उस पे आपको चाहिए कि आप करें। आई डोंट थिंक बारी साहब वुड क्वाइट एग्री विद, वो क्रॉस सब्सिडीज जो हैं वो तो बिल्कुल ख़त्म करनी चाहिए। आई थिंक ही इज़ क्वाइट राइट इन दैट, बट हैविंग सेड दैट जो हमारे एक्सपोर्टर्स हैं उनको काफ़ी मराहत मिल चुकी हैं अब तक, वो अभी तक मराहत मांग रहे हैं, तो यू नो। अच्छा इसके अलावा एक और चीज़ है जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जिस पे बार बार बात होती है, वो यूएफजी है, अकाउंटेड फॉर गैस, जो इसके अंदर अनअकाउंटेड फॉर गैस, जिसके अंदर गैस लीकेज भी आ जाती है, थेफ्ट भी आ जाती है, फिर ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन जो लॉसेस हैं वो भी आ जाती हैं। कितना है हमारी परसेंटेज? अब ये देखें कि SGCL जहाँ पे ये कराची की बात हो रही है तो उनका 15% है, और नॉर्दर्न एरिया SNGPL वाले वो कहते हैं कि जी हमारा जो इसका ओगरा का जो है बेंचमार्क है 6.5%, हम उससे बिलो हैं, नीचे हम 5% में भी अब कंट्री में हम झूठ ज़्यादा अच्छी तरह बोल सकते हैं। वो भी तो था ना कि पेमरा ने कहा है कि जी कोई है ही नहीं रिस्ट्रिक्शंस और किसी के भी आने की। दैट्स राइट जी बिल्कुल। जी बारी साहब आई कम टू यू। जी ये यूएफजी की आपने अभी ये बात कर रही थी, तो इसमें मैं आपको बताऊं कि बलूचिस्तान के कुछ इलाके ऐसे हैं जहां यूएफजी 50% से भी ज्यादा है, और बलूचिस्तान के 75% जो मीटर है वो टेम्पर्ड है। तो हमारे यहाँ, अब मैंने फिर उसी बात पे आऊंगा ना कि हम उन्हीं इलाकों में वो क्रॉस सब्सिडी उन लोगों को दे रहे हैं जहाँ पे जो है गैस की चोरी हो रही है, जहाँ से रिकवरी नहीं है, जहाँ से जो इंडस्ट्री है जो जहाँ से रिकवरी जो है अगर 100% या 99% रिकवरी है तो वहाँ जहाँ पे वहाँ पे गैस की चोरी भी नहीं है। तो हमें अपने जो है मामला को अब ठीक करना होगा। अगर हमें अपनी इंडस्ट्री को चलाना है
अच्छा देखें, अभी आप जैसे कह रही हैं कि एक्सपोर्टर्स को बड़ी मराहत हैं, तो देखें एक्सपोर्टर्स को तो मराहत जो है सारी मराहत तो खत्म हो गई हैं। जो बिजली की जो नहीं सर, अभी फिस्कल इंसेंटिव्स आपके माशाल्लाह काफ़ी हैं और माशाल्लाह या सुबहान अल्लाह कहना चाहिए, मॉनेटरी इंसेंटिव्स भी हैं। ये सारी चीज़ें ख़त्म करना चाह रहे हैं IMF। आई हैव जस्ट 2 minutes लेफ्ट, हाफ मिनट ईच। व्हाट इज़ योर सोल्यूशन टू द इशू? जी बारी साहब, हाफ अ मिनट। जी मेरा सोल्यूशन ये है कि ये जो सर्कुलर डेट है, ये बिजली के सर्कुलर डेट जो है वो गैस के और बिजली के रेट बढ़ाने से नहीं खत्म होगा। ये ऐसे इकदाम करने होंगे जिससे सर्कुलर डेट कम हो या नीचे हो। IMF ये नहीं कहता है कि आप कीमतें बढ़ाओ, IMF कहता है आप अपना सर्कुलर परफेक्ट, दिस वाज अ ब्रिलियंट पॉइंट। जी, तो अब इसके दो रास्ते होते हैं, या तो आप सर आई एम रनिंग आउट ऑफ टाइम, आई हैव टू गिव चीमा साहब जी आप बताइएगा। जी मैं बार बार एक ही बात करता हूँ कि ये जो ऑपरेशनल लेवल पे हम डिस्कशन स्टार्ट कर देते हैं निटी ग्रिटीज पे, ये हमारी जरूरत नहीं है। हमें जो है पॉलिसी को दुरुस्त करना होगा, गवर्नेंस जो है वो प्रोफेशनल्स के हाथ में लाना होगा, क्योंकि ये तमाम तर कॉर्पोरेट एंटिटीज हैं जो एनर्जी कंपनीज हैं, इनके बोर्ड्स को दुरुस्त करना होगा, प्रोफेशनल्स के साथ स्टाफ करना होगा। इसके बाद इन कंपनीज को फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी तो तब चलेगा, वरना हमारा जो सारिफ है वो इन कंपनियों को खा जाएगा और खुद ब खुद भी खत्म हो जाएगा। ठीक, घुमन साहब सही कह रहे हैं। काफ़ी सारी चीज़ें जो है जो कंपनीज हैं उनमें बहुत सारी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, मगर हमारे पास जैसे चीमा साहब ने प्रोफेशनल्स होने चाहिए उनको डील करने के लिए, और ताकि उसमें सूबाई हुकूमतों का भी तावन साथ हो, रिकवरी बेहतर हो और ये भी अपना कुछ करें, लॉसेस कम करें। और लोग हमारे जो हैं उनको एजुकेट करेंगे जी इतनी ज़्यादा चोरी ना करो, बिकॉज दैट कम्स बैक टू हॉन्ट यू। जी वसीम साहब फाइनल। एक और चीज़ है जो मैं कहना चाह रहा था, इसके अंदर वेल हेड प्राइस जो है वो 85% जो ना इसके अंदर जो भी होती है पब्लिक हेयरिंग होती है या जो होती है उसके अंदर 85% जो होती है वो वेल हेड प्राइस होती है। अब हर दौर के अंदर मुख्तलिफ रेशो मुख्तलिफ परसेंटेज से जो है ना वो एग्रीमेंट हुए हुए हैं, उनको रिव्यू उनको नज़रसानी करने की ज़रूरत है। ओके ख़वातीन हज़रात, आई थैंक ऑल द पैनलिस्ट। ख़वातीन हज़रात, आपने सुना कि बहुत मेजर इश्यूज़ हैं, स्ट्रक्चरल इश्यूज़ हैं हमारे पावर सेक्टर में, गैस सेक्टर में, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट एक्सपर्टीज़ नहीं होती। अब आप देखिएगा कि साहिवाल में जो लगा दी थी इन्होंने एक कोल फायर्ड प्लांट, उससे अवे फ्राम द सोर्स ऑफ कोल, उससे आपकी हेल्थ इश्यूज़ क्रिएट हुए हैं, आपकी ट्रांसपोर्ट कॉस्ट ऑफ द फ्यूल बहुत बढ़ गई है, एंड दीज आर इश्यूज दैट यू एन एक्सपर्ट वुड हैव सेड कि इधर मत लगाओ। तो आपको चाहिए, हमारी जो एग्जीक्यूटिव भी है, दे शुड नॉट टेक डिसीजंस इन अ डिक्टेटोरियल फैशन, दे शुड जस्ट कंसल्ट द रेलेवेंट एक्सपर्ट्स। और जिस तरह बारी साहब कह रहे हैं, मैं एग्री करती हूँ कि जो हमारा प्रोडक्टिव सेक्टर है, चाहे वो एक्सपोर्टर्स हैं या नॉन एक्सपोर्टर्स हैं या फॉर डोमेस्टिक कंजम्पशन है, we need to encourage the productive sectors because they have the capacity to generate jobs and they have the capacity also to generate foreign exchange that the country needs. Magar I think कि वो एक limit होनी चाहिए. They should be allowed, let's say for the first 4 years or 5 years. अब तो हमें कोई 76 years हो गए हैं इस हमारे मुल्क की पैदाइश को, और अभी तक मराद जो हैं वो उसी तरह दिए जा रहे हैं. It has to stop somewhere and it can only be stopped if we go into, जिस तरह के चीमा साहब कह रहे हैं कि we need a good policy, we need experts and we need sector experts and we need professionals. इजाज़त दीजिए इसी के साथ, खुदा हाफिज़.